here, 4. So now she's holding it. For her, 5, 5, 5, 5. She's going to know it. But for you, all the chakras are becoming toxic away. Give that to her. Now, holding it, hold. So now this fruit, I'm going to find out what is the level of toxic energy for Veena for this fruit. Toxic is allergy and toxic. Allergy energy is going. Allergy is going. I'm going to go 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 million times less. This is the energy of Veena. For the dry fruit that's on hold is 700 million times so much of energy, toxic and allergic energy for Veena. So I'm taking my wand. I'm saying any wand become as powerful as required to heal all the toxic energy and allergy energy of this food for Veena. So my wand is now going to become 700 million times more powerful. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So I totally heal all the toxic energy and allergic energy of the plant food for you. Okay, done. So now I'm coming to check. Sort of like this. Fine. Root chakra, fine. Mouth, fine. Heart chakra, fine. Navel size, all fine. Stomach, fine. Liver. So now you remove all the toxic energy from you. For her, it was not a problem. For you, it was toxic. So now wait. So now you must do something called emotional freedom healing to make the mind accept it. How long have you been having this energy? 3 4 years. Hold the wand. Hold in front of you. Go first. Hold in front of the eye. Hold it, madam. Just follow me. Hold it and follow me where I go. Hold it one. Okay? Don't look at the wand. I have an allergy to dry fruit for the past 4 years. I am deeply, completely, and consciously accepting myself. Accepting myself. What happened to you when you did this? Itchiness. You get itchiness, skin itchiness. Yeah. Just say that, just skin itchiness. I get skin itchiness whenever I eat dry food. I get skin itchiness. I am deeply, completely, and consciously accepting myself. But it's a fruit. It's not a fruit. Everybody eats cashew. Everybody eats peanut. Monkey's favorite food is peanut. I should be able to eat it. I am deeply, completely, and consciously accepting myself. All dry fruits have got vitamins, have got minerals. It's good for my body. It's good for everybody's body. It makes you healthy with a lot of nutrition. I am deeply, completely, and consciously accepting myself. All the time. Please. Thank you. Slowly, this time, slowly munch it and eat it. Slowly munch it and eat it. Now, all of it, even after eating, I'm checking now. It's fine, it's fine, it's fine, it's fine. So now we have to wait for 1 hour or 2 hours to see if any side effect for her on the food. Okay, madam? That's fine. Now let's take the fruit. Now, we take the fruit now. The fruit. 1. Top. This is the papaya. So she brought the fruit herself. You brought the fruit herself. So now I'm going to check the fruit. Okay? 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 Toxic energy? So much. Only so much of it. Heating one, become as powerful as required. You need whatever leftover toxic energy from the fruit. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Toxic energy? No. Keep it. Yeah. What good? Would you drink that? எல்லாரும் கூட drink that. அவங்க லஞ்சே கொண்டு வந்துட்டாங்க. லஞ்ச். சார்
ஃப்ரூட் சாப்பிட்றதுனால Now, she's in the papaya, she just add the fruits, dry fruit, the papaya. But remember, I think the major problem was with the fruit. No, with the dry fruit, not the papaya. Because she has no energy with the papaya, she was fine. Now, she's got curd. How old is curd? Is it very sour? No, I made it morning. I know, but it's very sour. I can feel that acid. I would not ask you to eat this one. I would not, it's very acid. Even that will affect you. How much will affect you? Wow, okay, let's try. Take the spoon, hold up. This one. Now, she's holding the curd. How long have you not been eating curd? 5, 6 years, she's not been eating the curd. Now, coming to the solar plexus. Solar plexus affected. Navel chakra affected. Sex chakra affected. Throat chakra affected. Heart chakra affected. Ajna, full chakra activated. Stomach activated. Throat activated. Liver activated. Everything activated. This is very bad. Okay? Crown chakra also activated. All the chakras for Veena is affected by this food. What is that? Now, I'm going to find out the toxic energy of curd from Veena. I'm going to say 100, 200, 300, 400, 1000, 100,000, 200,000, 300, 10, 20, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 billion times less. How many times? 800 billion. Not million. 800 billion. Right here. Now I'm taking the water for all the chakra activated. Eating on become as powerful as required to completely remove all the toxic energy and allergic energy of the curd from this Veena. Now my wand is now going to be 800 billion times more powerful. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Toxic energy? No. Solar plexus, throat chakra, ajna, stomach, liver, pancreas, all that. Everything done. All done. I'm allergic to curd or milk product that has been fermented, including butter and ghee. And I am deeply, completely, and consciously accepting myself. How long have you followed? 5. I've been having it for 5 years. What happened to you when you did this? The body is heated up and she can't sleep that day. My body is heated up and I cannot sleep in the night because of the incoming curd or any fermented milk product. Fermented milk product. I am deeply, completely, and consciously accepting myself. But milk is good. Everybody eats curd in India. It's lactobacillus. It helps in the digestion of the food. I am deeply, completely, and consciously accepting myself. Ghee and curd, a lot of fat. Everybody needs fat. I need fat. And curd has got a lot of calcium, mineral, vitamin D. I should be able to eat. it. Everybody eats it. I don't eat curd. I am deeply, completely, consciously accepting myself. Okay? So, keep that. Sir, please once again இது வந்து ஸ்ட்ரென்ஸா வந்து தமிழ்ல வேணும் சொல்லு. வெள்ளக்கார ப்ராப்ளம் உங்க ப்ராப்ளம் தமிழ்ல தமிழ் பேச முடியாது மேடம். அதனால தான் அவங்களுக்கு இல்லை, நீங்க சொன்ன ஸ்ட்ரென்ஸா மட்டும் Okay, she's eating now. She's added the fruit. She's added
இதுதான் வந்து you can find. Everybody can do this very simply. You need to find out. Check. இது டேஸ்ட் இருந்துச்சு. ஆமா எல்லாம் தயிர் எல்லாம் தயிர் சாப்பிட்றாங்க எல்லாம் தயிர் சாப்பிட்ற மனுஷன் தானேங்க தயிரில் போனால் முடியாது எல்லாருக்கும் இருந்தாலும் போடணும் மேடம் என்ன ஃபீல் மேடம் என்ன ஸ்பீட் மேடம் அதை நீங்கள் போடுங்க மேடம் நீங்கள் போடுங்க ஸோ இந்த ஃபியர் அதாவது மேடம் இது வந்து பாஸ்ட் லைஃப் ஃபியர் மேடம் நீங்கள் பாஸ்ட் லைஃப்பில் வந்து இந்த லைஃப் யூ had an accident you were badly injured and you died from the accident ஆமாம் நீங்கள் போடணும் ஏதோ ஒரு ஸ்டேட் மேடம் you are born in India this life the life before your accident and you died so the fear is still coming from your past life இதான் past life traumas அந்த மாதிரி போட்டு எடுங்க போன் எடுங்க சாமி போல past life trauma முடிவாங்க sometimes we have had a very difficult past life we had a very difficult past life so the past life will come back today and affect you நீங்க ஓட சண்டை போட்டுக்கலாம் மேலே பில்டிங்கில் ஓடி செத்து போயிருக்கலாம் பல மாதிரி நடந்திருக்கும் அறுக்கொலை பண்ணிருக்கலாம் நாய் கடிச்சிருக்கோம் புலி கடிச்சிருக்கோம் பாம்பு குத்திருக்கோம் பூஜை பண்ண பாம்பு குத்திருக்கோம் மேடம் எத்தனை பேர் கைலாஷ் போறான் மேடம் குதிரையில விழுந்து எத்தனை பேர் செத்து போயிருக்காங்க எத்தனை பேர் புண்ணியமா நினைக்கிறாங்க மேடம் புண்ணியமா நினைக்கிறாங்க ஆனா செத்து போனது எத்தனை பேர் கஷ்டப்படுறாங்க அது கொண்டு வந்து புரியல நம்ம காசு ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் அந்த அந்த பாடி போய் சைனா போட சார்ஜ் பண்ணி டிபேட் பண்ணிட்டு இந்தியாவுக்கு வரணும் மேடம் அவன் கேஸ் பண்ணுவான் ஏன்னா அது தெரியும் அங்கே செத்து மேடம் செத்து போனாங்க மேடம் இந்த பாடி கொண்டு வந்திருக்கு you got to pay 5 times more money than normal man traveling you know that நாவியா மேடம் தான் என்ன மேடம் நாவியா நான் புரியல மேடம் மக்கள் பேஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே மேடம் என்ன பண்ணுங்க மேடம் போடுங்க it's how you remove emotion to do with some fear you must tell the problem I have fear when I go on a fast vehicle I have fear when I cross the road in any traffic condition I am deeply completely consciously accepting myself but today's world everything is speed car bicycle motorcycle car everything is all about traveling and today everybody needs to travel that's the only way to do only way to reach destination and I have to use the transport system I got no other choice I am deeply completely consciously accepting myself but today there's a lot of law law of traffic where you can cross where you cannot cross where you got traffic lights to help me to cross I must use this crossing to be safe not only me but everybody I am deeply completely consciously accepting myself the only way to travel these days is by road is by flight that's the only way to travel today and I must use this I must use the traveling technique I must use the traveling facilities travel all over the world I am deeply completely consciously accepting myself God thank you for giving me another chance to reborn again to manage and balance my fear of traffic and speed I am deeply completely consciously accepting myself வெளிப்பட்ட பார்த்தோன்னா டெட் பாடியை பார்த்தோன்னா அந்த வீட்டுக்கு போக மாட்டேன் நீங்கள் போன பண்ண நான் பண்ணீங்க மேடம் அதான் மேடம் நிலப்படியே கொடுத்துருக்கீங்க மேடம் பணம் பெருகில்ல டெட் பாடியா எல்லாம் போயிடுச்சு மேடம் திங்க் பண்ணாது யானைக்கிட்ட யாரும் போகக்கூடாது மேடம் அது பாடு இருக்குது ஏன் கொண்டு வந்து அட்டகாசம் பண்ணுங்க அது பார்க்கறது போது மேடம் இப்படி வாங்க
மேடம் தான் வாங்க. அந்த மேடம் பக்கத்தில் ஒரு மேடம். மேடம் நினைப்பிருக்கா உங்களுக்கு? ஹலோ மேடம் நினைப்பிருக்கா உங்களுக்கு? புரியுங்க மேடம், ஒன்றுக்கு பாருங்க. சரி சரி மேடம். மேடம் நேற்றுக்கு நீங்கள் வந்தீங்க, எத்தனை மணிக்கு வந்தீங்க? 1:15 வந்தீங்க. காலைல வேலை எனக்கு நேற்று ஏன் வரல? ஓ ஆமாம், மதியான கிளாஸ். நான் என்னமோ நினைச்சிருக்கேன். சரி ஓகே மேடம். நேற்று என்ன மேடம் ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு? தலைவலி, வேற தலைவலி, பழுவலி, இடுப்பு வலி. சரிதா? ஸோ நீங்கள் உட்காந்துருந்தீங்க இது தலைவலியோட. தலைவலி போச்சா? எப்படி போச்சு? எப்படி போக வச்சிங்க? வாண்டு வச்சு. எது? பல்லு வலி, இடுப்பு வலி, வாண்டு, தலைவலி, மூக்கு, மூச்சு பயிற்சி பண்ணீங்க. நினைப்பிருக்கா உங்களுக்கு? இப்போ ஃபுல்லாக வந்துச்சா? சரியா போச்சு. அந்த வலி எவ்வளோ காலமாக வச்சுருக்க மேடம்? இந்த தலைவலியும் அந்த இந்த இடுப்பு வலியும் 12 வருஷமா இருக்கா? ஓ மை காட். மேடம் உங்கள் அக்கா மேடம், உங்கள் அக்கா. ஓ ஆமாம், நீங்கள் வந்து இது 11 வருஷம், இது வந்து 12 வருஷம் தான். அவங்க அக்கா நீங்கள் தங்கச்சி 7 வருஷம் போச்சு. நீங்கள் படித்த பிறகு தலைவலி போச்சு, இடுப்பு போச்சு. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ண போறீங்க? இன்னையிலேருந்து அன்னாடம் அந்த மூச்சு பயிற்சி செய்ய போறீங்க. ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் 3 வாட்டி செய்யணும். மதியானம், மாலை, தூங்குறது மாதிரி. இந்த மாதிரி பண்ண மேடம் உங்களுக்கு இனிமேலே அந்த தலைவலி வரவே வராது. நீங்கள் தான் பார்த்துக்கணும். இடுப்பு வலி வந்து நீங்கள் அந்த வானை வச்சு சக்தி கோழி எவ்வளோ சக்தி தேவைப்படுதோ அவ்வளோ சக்தி கொடுத்து அந்த வானை நீங்கள் பண்ண இடுப்பு வலி நீங்கள் தான் பண்ணணும். ஓகே மேடம், எல்லாம் போச்சு. அந்த மன்னிப்புலாம் படிங்க. ஸோ நல்லா கேளுங்க. இவங்க கிளாஸ் வந்தாங்க. 12 வலி, இடுப்பு வலி, தலைவலி எத்தனை வருஷம்? தலைவலி 12 வருஷம், 7 வருஷம் தலைவலி. இந்த இடுப்பு வலி மேடம் 12 வருஷம். பல்லு வலி அது வந்து போதும். அதே மாதிரி மேடம் நீங்கள் ஆரோக்கியம் இருந்தாக்கா இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணணும். பண்ணுவீங்களா? ஓகே, வெரி குட், தேங்க்யூ. தங்கச்சி ஏன் கொண்டு வந்தீங்க? நல்லது மேடம், சாப்பிடலாமே. நல்லது தானே மேடம்? உலகத்துக்கு எவ்வளோ பாருங்க, புருஷன்காரங்க எவ்வளோ சேஃப்ட்டு. காலேஜ் படிக்கிறா தங்கச்சி பொண்ணு. தங்கச்சி பொண்ணுக்கு வா. மின்னல் வா, மின்னல் வாங்க. ஃப்ரண்ட்ல போய் வாமா. இருங்க மேடம், இருங்க மேடம், இருங்க சொல்ல போறாங்க. சொல்லுங்க மேடம். இருங்க 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 நல்லா கிட்ட போடுங்க மேடம். பட்டமா? பட்டமா அதெல்லாம் அந்த காலத்து பேர் மேடம். சார் இல்லை மேடம், அந்த காலம் பேர்லாம் அந்த மாதிரி போடுவோம். இப்போலாம் யார் பட்டமாலாம் பார்க்குறா? ஸோ பட்டம்மா அவங்களுக்கு வந்து மன்னிப்பு கொடுத்தாங்க. யார் மேடம் பட்டம்மா? இந்த அம்மா. என்ன பண்ணாங்க உங்களுக்கு? சரி, மன்னிப்பு என்ன மாறி இருக்கு உங்களுக்கு? வீட்டில் நிறைய பிரச்சனைங்க. யார் மன்னிப்பு கேட்டீங்க? பொண்ணு. அதான் ஈகோ. ஆம்பளை பல்ல இப்படி தான் மேடம். அதனால அவன் பொம்பளை மட்டும் கூடாது. ஆம்பளை காசு சத்திய மாட்டேன் மேடம். அவங்க ஈகோ மாறின பிறகு தான் அவங்க தான் மாறுவாங்க. சொல்லுங்க மேடம். ஏய் தலைவலி போச்சுடா, எங்கள் இடுப்பு வலி போச்சுடா, எல்லாம் சொல்லுங்க. ஆனால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. போடு மேடம். என்ன சொல்றது, அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எப்ப நம்ம திட்டுவாங்க அவங்கள்ட்ட பேசுறதுக்குனா அவங்கள திட்டணும் அப்படின்றதுக்காக அப்படியே ஒதுங்கிக்கலாம். என் கையில ஏதாச்சும் பேசினாக்கா 2 நாள் அதிகமாக பேசணும். நான் சரி வாங்க அவங்கள்ட்ட பேசுறதுக்கு அப்படியே விட்டுருவோம். அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அடிக்கிறான் பார்த்தீங்களா? அந்த மாதிரி அவன் யார் அடிக்கிறா? இப்போ ஒரு அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கை வாங்கினோடனே அழுகிறான் பார்த்தீங்களா? ஒரு சில பசங்க அந்த மாதிரி எங்க பையன் அழுவான கை வாங்கினாங்க. ஒண்ணுமே சொல்லலாம். அப்படியே உடனே கோபப்பட்டு என்கிட்ட பேச மாட்டேன். நீங்க எதுவும் செய்யாது. சரி
பார்த்துருப்பேன். நீங்கள் போயிட்டு மன்னிப்பு படிங்க. 3வது பேஜ் போட்டு என் மகனுங்கன்னு படிங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து என் மகன் தெய்வீக நெருப்பாக இருக்கின்றான், என் மகன் இறைவன் விருப்பப்படி தூய்மை ஆவார்கள் சொல்லு. ஓகே மேடம், அதெல்லாம் பண்ணுங்க கேட்டா. ஸோ மன்னிப்பு படிச்சு உங்கள் வீடு ரொம்ப மாறுறாங்க, ரொம்ப சந்தோஷப்படும். 2 பேரும் எல்லாமே படிக்கணும். படிக்க படிக்க எல்லாம் மாறிடும். சரிங்களா? இந்த பொண்ணு யாரு? மாமா மின்னல் மாமா. என்னாச்சு பொண்ணுக்கு? சரியா சாப்பிடவே மாட்டேங்கிறா. மேடம் நல்லா கேட்டுங்க, சாப்பிடாலாம் இல்லையா? சரியா சாப்பிடா சாப்பிட மாட்டேன் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குல்ல மேடம்? சார் இந்த வயசுக்கு காலேஜ் போற 2 இட்லி தான் சாப்பிடுறேன். 2 இட்லி 3 இட்லி அவ்வளோதான் சாப்பிடுறேன். எல்லா டெஸ்ட் எடுத்து எதுவும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சரி, சொல்றாங்க. ஒரு நாளைக்கு எத்தனை வாட்டி சாப்பிடுவேன்? ஒரு நாளைக்கு எத்தனை வாட்டி சாப்பிடுவேன்? 3 டைம்ஸ். குடி மைக்க என்ன சாப்பிடுற? 3 டைம்ஸ். என்ன சாப்பிடுவோம் காலையில்? டிஃபன். சரி, அப்புறம் என்ன மேடம்? லஞ்ச். மத்தியம் என்ன சாப்பிடுவீங்க? சாப்பாடுனா ரைஸு சாம்பார். அப்புறம் சாப்பிடல சாப்பிட எப்படி இருக்கிறா பாருங்க சார். இருக்கா அந்த விஐபி மாதிரி இருக்கா? அவனுக்கு தான் இருக்கான். எல்லாரும் எங்கேயாச்சும் வெளியில கூட்டு போனா ஒரு காலேஜ் படிக்கிற பொண்ணு மாதிரி இல்லை என்ன பேசிருக்கீங்க? ஆளுங்க எப்படி இருக்கும்? கொடுக்கணுமா? கொஞ்சமாச்சும் உடம்பு கொஞ்சம். சரி, இப்படி மைக்கப்படி. சரி, கண்டுபிடிப்போம். ஏன் சாப்பிடலன்னு கண்டுபிடிப்போம். சரிங்களா மேடம்? வாங்க மேடம், இது பிடிங்க. சரிங்க. மின்னல் மேலே ஏறி மைக்கோட இப்போ அந்த மாதிரி வளர்றாங்க. ஒரே கம்ப்ளைண்ட் உள்ள சாப்பிடல, அந்த மாதிரி கொஞ்சம் தெரியுது, ரொம்ப தெரியும். அந்த மாதிரி வரும்போது ரொம்ப சிம்பிள். நம்ம செக் பண்ணும்போது ஓகே, ஆன்டிடி பாடி இது ஓகே மேலே இது வந்து அப்பர் ரைட் அப்பர் லெஃப்ட் இஸ் ஃபைன். இதை போய் நம்ம நல்லா பண்ணாங்க அந்த ஆர்டர் பண்ண மாதிரி சரி. இந்த பொருள் ஸோ கார்ட்ஸ் வந்து இருக்கு. கார்ட்ஸ் உள்ள வர கார்ட்ஸு நேபர் சர்க்கார்ட்ஸ் இருக்கு, செட் சர்க்கார் கார்டு இருக்கு, எல்லா சர்க்கார்ஸும் போட்டு கார்ட்ஸ் நம்ம செக் பண்ண அந்த கார்டு இங்கே வருது. இப்போ விட எஸ், 30 விட இல்லை. திஸ் லைஃப் டைம் எஸ், பாஸ்ட் லைஃப் நோ. ஸோ ஷீ இஸ் கெட்டிங் கார்ட் ஃப்ரம் திஸ் லைஃப். ஃப்ரம் பீப்புள் நோ, ஃப்ரம் சோல். அதாவது இந்த கேர்ள் வந்து சோல் அட்டாச்மெண்ட், ஒரு சோல் வந்து அட்டாச்மெண்ட். ஒரு சோலா 2 சோலா இல்லை, ஒன் சோல் அட்டாச்மெண்ட். அந்த மாதிரி இந்த வானை வச்சு நீங்களே டயக்னோஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த பொண்ணு வந்து ஒரு சோல், மேல் சோலா மேல் சோல், ஃபீமேல் சோல் நோ. உனக்கு வந்து ஒரு ஆண் ஆத்மா. சம்டைம் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த போலீஸ் போகும்போது ஒரு ஆள் வந்து செக்ஸ் பண்ணும். இது இப்போதான் வந்து ஆஸ்கர் டைம் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது இதெல்லாம் இதே மாதிரி ஆம்பளை பயன்களும் வரும். பொம்பளை பிள்ளைக்கு மட்டும் வராது, ஆம்பளை பயன்களும் வரும். இது வரும்போது ரொம்ப எலும்பு தோல்மா பண்ணும். இது என்ன பண்ணுறது? நைட்டில் தூங்கும்போது உருவாடும், செக்ஸ் உருவாடும். எப்படி பொம்பளை செக்ஸ் பண்ணோம் ஆஸ்கர் வரும், அதே மாதிரி ஆம்பளைங்க வரும். இந்த மாதிரி ரொம்ப எலும்பாக இருந்தாங்க. உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க, செக் பண்ணுங்க இதில் ஆத்மா அட்டாச்மெண்ட் இருக்கா. இந்த அட்டாச்மெண்ட் இந்த லைஃப் வந்து அங்கே போயிட்டு இருக்கு. ஒரு வெம்பாயர் மாதிரி அதை சக் பண்ணும். இது வந்து சைக்கிக் வெம்பாயா? எஸ், இது வந்து சைக்கிக் வெம்பாயர். வந்து ஒரு இது வந்து மேசோ பாஸ்ட் லைஃப் நோ, நாட் பாஸ்ட் லைஃப். இந்த லைஃப்ல போயிருக்கோம்யா, இது போயிருக்கோம் அமர் கோயில். என்ன அமர் கோயில்? எல்லாம் உங்களுக்கு இது வந்து ஒன்றும் ரைட் கேம் 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ஆண்டு வருஷம் வந்துருக்கு. என்ன
18 years. So minus 12, how much? Huh? 6 years. 6 வயசுல வந்து இது வந்து ஆனால் இப்போ இப்பயா முன்னிக்கே கற்றுக்கணும் இப்போ முன்னேற்ற போகணும் 6 வயசுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆத்மா வந்து அது உள்ளது லைஃப், அதாவது இது உள்ளே ஒரு ஆத்மா வசதி அந்த மாதிரி எதுவும் புஷ் பண்ணும். இதெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டப்படும் விளையாட்டு. இந்த கருப்பு பண்ண படம் சரி பரவாயில்ல. இந்த பேர்ஜி சிக்கன் படம் செக்ஸ் பண்ணாத கருப்பு படம் என்னது செக்ஸ் பண்ணாம ஒரு கருப்பு பண்ண செக்ஸ் பண்ணாத கருப்பு முத்தோடாத போட்டு சீரியஸாக கற்றுக்கிட்டா நான் செக்ஸ் பண்ணாத பிள்ளைங்க முத்தோடாத போட்டு ஒரு கருப்பு வந்து இது வந்து காலி சம்மந்தப்படும். காலி போய்யா போயிட்டு அம்மா காலி காலி மேடம் அம்மா கோயில் பக்கத்தில் காலி இருக்குமே சில கோயில் பக்கத்தில் காலி இல்லை மேடம் அம்மா கோயில் பக்கத்தில் காலி வச்சுப்பாங்க அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு காலி கோயிலேருந்து வந்த மாதிரி இருக்கும். 6 வயசுல இருக்கும்போது எங்கேயோ ஒரு கோயில் இருக்குது அந்த ஆத்மா வந்து அட்டாக் இந்த பாஸ்ல ஒரு அட்டாச் பண்ணுவாங்க. ஓகே போய் ஒரு கருத்து கருப்பு போடுறது எங்கே போடுற நீங்கள் சைவம் அசைவம் மேடம் சைவம் அசைவம் மேடம் நீங்கள் சைவம் அசைவமா அசைவம் கருப்பு கோழி தேடுறது கஷ்டம் அதை அவங்க தேடுவாங்க மேடம். ஓகே ரைட் ஒரு கருப்பு வந்துச்சு வேற என்ன ப்ரோக்ராம் சொல்லுங்க. நான் தெய்வீக நெருப்பாக இருக்கிறேன் இறைவன் பத்திரிக்கை தூய்மையாக அது சொல்லுங்க. அது சொல்றதுனால என்ன மாற்றம் எங்களுக்குள்ள வருது? அதாவது மேடம் நல்லா கேட்டுங்க, நான் தெய்வீக நெருப்பாக என்ன அர்த்தம்? நான் தெய்வீக நெருப்பாக இருக்கின்றேன் அப்புறம் என்ன? நெருப்பு வருது ஒரு பெரிய ஆஃப் நெருப்பு வருது. நெருப்பு என்ன பண்ணோம்? தெய்வீக நெருப்பு வந்து கெட்ட சக்தியை தான் எரிக்கும், நல்ல சக்தியை ஒன்றும் பண்ணாது. நம்மக்குள்ளேயே சில நல்ல சக்தி இருக்கு, நல்ல எண்ணங்கள் இருக்கு, ஆனால் கொஞ்சம் கெட்ட எண்ணம் நம்ம இருக்கலாம். அதை நம்ம என்ன சொல்றோம்? நான் தெய்வீக நெருப்பாக இருக்கின்றேன். அந்த டைம் வந்து எல்லாத்தையும் எரிக்கும். நான் இறைவன் விருப்பப்படி தூய்மையாக வாழ்கின்றேன். இறைவன் இருக்குன்னா இறைவன் எல்லாத்தையும் நல்லபடி இருக்கும் எதிர்பார்த்துக்கான். அந்த டைமில் நம்ம சொல்ல நம்ம வந்து எதிர்பார்க்க நல்லபடியாக ஆகும். அதனால் நான் தெய்வீக நெருப்பாக இருக்கின்றேன், நான் இறைவன் விருப்பப்படி தூய்மையாக வாழ்கின்றேன்னு சொல்றேன். ஓகே மேடம்? ஆமாம். I am a being of divine fire. I am the purity God desires. I want to be as pure as God want me to become. I won't cheat people. I won't gossip. நம்ம தேவையில்லாம அதிகமாக பரிசு போட்ட மாட்டோம். அதெல்லாம் பண்ண நம்ம மாறி வருவோம். ரொம்ப பேர் மாறிக்கலாம் மேடம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? நம்ம சொல்கிறோம் நான் தெய்வீக நெருப்பாக. நெக்ஸ்ட் என் கணவர் தெய்வீக நெருப்பாக இருக்கின்றார், என் கணவர் இறைவன் விருப்பப்படி தூயும். அந்த மாதிரி நினைக்க கணவருக்கு போவோம். எங்கே போக மேடம்? கணவர். அப்புறம் என் மகன், என் பிள்ளைங்க, எங்கள் பிள்ளைங்களாம் எல்லாம் தெய்வீக நெருப்பாக இருக்கின்றார், எங்கள் பிள்ளைங்களாம் இறைவன் விருப்பப்படி தூய்மையாக என்ன பண்ணுறது? பிள்ளைங்க போவோம். என் மகன், என் மகன், என் மருமகன், என் மாமியார் எல்லாமே சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் என் வீடு, என் வீடு தெய்வீக இல்லாத வீடு, என் வீடு இறைவன் விருப்பப்படி தூய்மையாக அந்த மாதிரி பண்ணும்போது வீடே தூய்மையாக மாறும் வாய்ப்பு இருக்கு. வீடு நெகட்டிவாக இருக்கும். உங்கள் காலனி, உங்கள் சிட்டி, இந்தியா, தமிழ்நாடு, இந்த தமிழ்நாடு எல்லாம் பண்ணுங்க, தமிழ்நாடு மாறி வரும்.
பண்ணணும் நீங்கள். சார் இந்த சூரிய கிரகணம் வந்தது சார். அப்போல்லாம் வந்து அதுக்கப்புறம் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம், சூரிய கிரகணத்துக்கு பிறகு வந்து வீடெல்லாம் கழுவி அதெல்லாம் செய்வோம். இப்போ நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா, இந்த என் வீடு முழுவதும் தெய்வீக நெருப்பாக இருக்கிறது, இறைவன் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப தூய்மையாக இருக்குது, நிறைய தடவை சொல்லி அப்படியே அது அப்படியே க்ளீன் ஆன மாதிரி ஒரு பாவனை. மேடம் இதெல்லாம் ரொம்ப தப்பு செய்யுது. இந்த தமிழன் இந்து மதம் வேலைக்கிழமை இந்த சூரிய கிழமை இந்த சந்திரன் ஒரு கெட்ட சம்பவம் ஆட்டம் கிழக்கு வரக்கூடாது, வீடு மூடுவீங்க, சாப்பாடெல்லாம் மூடுங்க, அது என்ன கூட உங்களுக்கு பண்ணுச்சு. அது பாட்டுக்கு நடந்தது மேடம். நீங்கள் ஏன் ஒரு நெகட்டிவாக பார்க்குறீங்க? அதை ஏன் ஏன் மேடம் இதெல்லாம் மேடம் பயம்பூத்து வச்சிருக்காங்க எல்லாத்தையும், அவ்வளோதான். அது பாட்டுக்கு முடிஞ்சு மேடம், அது ஒன்றும் பண்ணாது. அது காலமாக நடக்குது. நீங்கள் இருந்தாலும் நடக்காது, நீங்கள் இருந்தும் நடக்காது. அது பாட்டு போயிடும். முன்னாடியெல்லாம் பார்க்க முடியுமா மேடம்? கண்ணில் இந்த பார்க்க முடியுமா? பார்க்க முடியாது. அது பாடு போயிடுது. ஏன் இந்த தோட்டமும் போட்டு எல்லாம் மேடம் அவங்க ஒரு பெரிய ஒரு இதாக பண்ணிட்டாங்க மேடம். ஒன்றே இல்லை மேடம், அது பாட்டுக்கு நடக்குது. குழந்தை படுத்துக்கும் போது அப்போ ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும்போது அப்படியே படுத்துருந்தேன் சார். சூரியன் அப்படியே அசையக்கூடாது, அப்படியே அசையக்கூடாதுன்ட்டாங்கல்ல. அந்த மாதிரி பயம் போட்டு தான் வச்சுருக்காங்க மேடம். ஒன்றும் இல்லை, லீவே அது பாடு ஓட்டிட்டு இருக்கு. நம்மளுக்கு அவன் டைமே இல்லை மேடம். நம்ம தான் பிடிச்சி இழுத்துக்கிட்டு இது அது பண்ணிடலாம். Leave them alone, they are very fun. They don't need you. Okay மேடம்? Do they need you? They don't need you. அது பாடு நீங்கள் பாடு ஒன்றும் நடக்காது. ஆமாம் நம்ம சும்மா போட சாப்பாடு பண்ணக்கூடாது, கோயிலாம் கோயிலை மூடிடுவாங்க மேடம். ஏன் மேடம்? ஏன் இந்த மாதிரிலாம் நீ ஒன்று ஃபீல் இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்துருக்கோம், எல்லாம் போக கோயில் மூடிடுவோம். நான் மேடம் படித்தவரே மூடுறீங்க மேடம், படித்தவரே மூடுவீங்க. கைலாயத்தில் மூடுவாங்களா மேடம்? ஏன் முடியாது மேடம்? அது ஒரு கல் மேடம், கல் சார். அதோட எனர்ஜி வந்து வேரியஸாக வருகிறதா உங்களுக்கு தெரியல சார். உண்மையே மேடம் கேன்சர் leave it alone. Don't worry about it, madam. Leave it. அவ்வளோதான். ஓகே மேடம். நெக்ஸ்ட் சிசேரியனில் நிறைய நார்மல் டெலிவரி இல்லைங்கிற அளவுக்கு போயிட்டு இருக்கு. அதனால வர ஹெல்த் ப்ராப்ளம் இதெல்லாம் எப்போ நடக்குது மேடம்? இப்போ ஒரு 15 இயர்ஸாக தான் அதிகமாக ஏன் டாக்டர் பைசா மேடம் 15 இயர்ஸ் ரொம்ப ஆஸ்பத்திரி வந்துருச்சு. எங்கள் ஊரில் மேடம் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலும் ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலும், எங்கள் ஊரில் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் போனால் மேடம் சிசேரியன் கடைசியாக தான் செய்வாங்க. சாய்ஸ் இல்லைன்னா சிசேரியன். எங்கள் கவர்மெண்ட் இல்லை, ஆனால் ப்ரைவேட்டு அதான் வைக்கிறான். பிகாஸ் சிசேரியன் இஸ் ஆப்ரேஷன் தியேட்டர் ப்ரொசீஜர், அனஸ்தேட்டிக். டாக்டர்ஸ் போட்டுருவான், பில்லை போட்டுருவான். ஏன்னா மேடம் அவன் காசு கட்டணும். இதே மாதிரி மேடம் நம்ம பிள்ளைங்களாம் இப்போ ரொம்ப வீக்காக இருக்காங்க. வெரி வெரி வீக். they don't have strength. ஒன்றும் வேலை பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ போல வீக்காக இருக்கும். அந்த மாதிரிலாம் வந்து அந்த ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு, அவங்க ஸ்ட்ரென்த்து இல்லை. நீலாம் வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ண மேடம். மேடம் எத்தனை பிள்ளைங்க கையை தூக்கு போது பாப்பா போயிட்டு பாருங்க மேடம். நம்ம பொம்பளை பிள்ளைங்க எத்தனை பிள்ளைங்க கையை தூக்குங்க மேலே. ஏன் மேடம் தூக்குது வேலையே இல்லையா மேடம்? என்ன மேடம் வேலையே இல்லை. இந்த மாதிரி கையெழுத்து ஒரு துணி கூட மாட்ட மாட்டாங்க. எல்லாம் போச்சு. It becomes so very very lazy. எல்லாமே மேடம் இதில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் மேடம். இதில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங். அவ்வளோதான். ஆனால் இதெல்லாம் ஒன்றும் நம்ப மாட்டேங்க மேடம். இந்த மாதிரி சென்சிங் வரவங்க எங்கள் நாட்டில் கையை நிற்க முடியாது மேடம். இப்படி பிடிச்சிக்க கையை. அந்த கையை நேராக கூட பிடிக்க முடியாமல் ஸ்ட்ரென்த் இல்லாமல் இருக்காங்க சில பேர். இப்போ உள்ள குழந்தைங்க ஒரு வேலை செய்யணும் வீட்டில். அந்த மாதிரி மேடம் அவங்க மாதிரி when they are pregnant, how is the uterus is it strong to push the baby out? It's impossible. இதே மாதிரி மேடம் கோயம்புத்தூர் ஒரு லேடி, ஐ திங்க் சென்னையில் லேடி மேடம், சென்னையில் இருந்தாங்க ஒரு லேடி மேடம். அவங்க கிளாஸ் வந்தாங்க. அவங்க வந்து the doctors in Chennai said they must do a cesarean. She refused. அதனால மேடம் she went to Kerala to have a delivery.
இந்த வான் அவங்க பக்கத்திலே இருந்துச்சு மேடம். இது இல்லாம she took the path, went to Kerala and had a normal delivery in Kerala. The doctors in Tamil said no, we must do a cesarean. இதெல்லாம் பண்ண முடியாது. She said no. She fought, she fight, and she. Today's medical madam is crazy. அதெல்லாம் பண்ணாது மேடம். கொஞ்சம் வேலை பண்ணணும், சிம்பிளா பண்ணணும். அவ்வளவா ஒரு சிம்பிளா பண்றது. Okay madam, today please all ladies you must know what is the problem with you. என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு, எங்க கிட்னி, எங்க யூட்ரு, சும்மா போய் டாக்டர் போய் கொடுத்துறாதீங்க. அவங்க எல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணி ஒரு நிலைமை கொண்டு வந்துடுவாங்க. அந்த டாக்டர் அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல என்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோ எல்லாம் அதை பாய்ச்சிடுவோம் டெஸ்ட் பண்றதுக்கு. இருக்க வேணாம், எல்லாமே டெஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் காசு வந்து தான் விடு. நேரம் போகும்போது ஓட்ட போட்டுருவான். ஸ்டாண்ட் பை, மூச்சு இருக்காது, நாங்கள் இது பண்ண போகிறோம் போட்டுறோம்னா இதை போட்டு நீங்கள் வெளியே போட்டு போக முடியாது. ப்ளீஸ் பி கேர்ஃபுல். ப்ளீஸ் பி கேர்ஃபுல். இது வந்து உங்களுக்கு எச்சரிக்கையாக சொல்கிறேன். உங்கள் பாடியை உங்களுக்கு அழகாக தெரியணும். சாப்பாடு அவ்வளோ பார்த்துக்குங்க. நாளைக்கு நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் போக மேடம், உங்கள் காசு முடியாது. லேக்ஸாக முடியும் மேடம். நாட் ஸ்மால் மணி. ப்ளீஸ் பி கேர்ஃபுல் மேடம். 17 வயசு பிளாக் பெயின். உங்கள் ஆஃபீஸில் எவ்வளோ காசு கட்டினீங்க? இல்லை மேடம், ஆப்ஷன் பண்ணீங்களா? எவ்வளோ காசு கட்டினீங்க ஆப்ஷன்? 67,000 ரூபாய் கட்டினீங்க. நல்லா மணி திருப்பி கொடுத்தாங்க, காசு கொடுத்தாங்க திருப்பி? நோ கேரண்டி. சைன் பண்ணுவாங்க, என்ன ஆச்சு நாங்கள் பொறுப்பு இல்லை. வலிக்க மேடம் ஃபீல் பண்ணீங்களா? பண்ணுங்க. வலி இல்லாத கூட பண்ணோம். திக்கோடு எவ்வளோ சப்ஜெக்டோ பண்ணுங்க. நீங்கள் பண்ண இது நேச்சர் படி ஒரு 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 நாளைக்கு பண்ணணும். நீங்கள் ஃபுல்லாக பண்ணால் அந்த வலி இருந்து வராது. அப்பப்போ நீங்கள் ஓடி சரி அங்கே ஒரு வெயிட் பண்ணிட்டு பண்ணுங்க. அன்னைக்குலாம் பார்த்தீங்க அந்த 4 பொம்பளை மட்டும் மறக்காமல் படிச்சிருப்பாங்க. வேறு வழியே இல்லை. அவங்க செத்து போகிறாலும் உயிராக்கணும். அன்னாலும் காலம் எங்கன 7வது பேஜில் போட்டு அந்த 4 பேர் போட்டு படிச்சிருக்கோம். அதே மாதிரி மாற ஆனால் போய் வீட்டுக்காரங்க சொல்லிடாதீங்க, ஓ உங்கள் குடும்பம் தான் இந்த மாதிரி படிச்சுங்க, அதெல்லாம் வேலை செய்யாது மேடம். எந்த கிளாஸ் ஆத்திரங்களை கூட நீ சொல்லக்கூடாது. இது உங்களோட சீக்கிரம். அதனால படிச்சு ஆகணும். ஓகே மேடம்? என்ன மேடம்? பெண்களுக்கு நிறைய ஆண்களால் செக்ஸ் தொலை அதுலேருந்து அவங்க விடுபடணும்னு நினைக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் இருக்குது சார். இந்த பிரச்சனைலேருந்து வெளிவரதுக்கு நீங்கள் மேடம், செக்ஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். செக்ஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட், பட் ஃபார் யுவர் பார்ட்னர் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். You must fulfill the responsibility. ஆண்கள் போனீங்க மேடம், அந்த பிரச்சனை வரப்போம். So please be careful. You must fulfill your partner's desire, not your desire. சார் என்ன பண்ண தெரியும்? அதாவது மேடம் நீங்கள் முஸ்லீமா? சார் எதுங்க மேடம், இந்த முஸ்லீம் மதம் மேடம் தேர்ஸ்டே நைட் மரம் ஜுமா அவங்க ஹஸ்பண்ட் கூட படிக்கணும். உண்மையில மேடம் நீங்களும் பார்க்கணும், அவங்களும் படிக்கலாம். அவங்க மதத்தில் இந்த மாதிரி சொல்லிக்கணும். ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டியாக படுக்கணும். அந்த ஒரு வாரம் படுக்கும் போது மேடம் பிரச்சனைலாம் சால்வ் ஆகிடுவோம். நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நான் வெள்ளிக்கிழமை விரதம், இது பௌர்ணமி பூஜைக்கு போனேன். நாட் டச்சிங் ப்ளீஸ். நான் ஒரு மாதம் பூரா விரதம், கிட்ட வராது. என்ன நடக்கும்? என்ன நடக்கும் மேடம்? பிரச்சனை வரும் மேடம். ஆனால் வாயில வராது, இதனால வராது. வேற புத்தகம் கட்டணும், இது பண்ணலாம், இது பண்ணலாம், அது
பண்ணல இது பண்ணல பிரச்சனை வரும். ஆனால் பேசிக்கலி திஸ் இஸ் த ப்ராப்ளம். அதனால அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் a week you sleep. மேடம் don't look for excuses. ஆஃபீஸ் ப்ரொசீஜர்ல லேடிஸ்க்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனை என்ன மேடம் ஆஃபீஸ்ல அப்படின்னா வெளியே போனோம் நம்ம ஹையர் பாஸோ மேடம் இதெல்லாம் மேடம் வெளியே பண்ணலாம். வாங்க ஜெனரலா கம்மியா ஃப்ரெண்டுக்கு இந்த இஷ்யூ இருக்காங்க அவங்க Come in. Let me tell you something very important. என்ன பண்ணீங்களா? ஹஸ்பண்ட் இருக்காரா? எங்க இருக்காரு? இருக்காருன்னா கொஞ்சம் தூரம் இருக்காரு. You're not together. Yes. You've been separated. That's an energy lost. energy Energy lost. So there is no protection. Don't tell people. நீங்கள் சொன்னீங்க அவங்க ஐடியா வரும். அப்படியா இல்லையா சரி ஒன்றும் டசன் மேட்டர். உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் மேடம், நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அந்த மாதிரி ஒரு தாட் நம்ம டேய் இப்போ ஒண்டியா இருக்கடா டேய் பண்ணோன்னா அந்த மாதிரி ஒரு எனர்ஜி வரும். இப்போ என்ன மேடம், இப்போ வந்து நீங்கள் டைவர்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, ஆட்டோமேட்டிக்காக your door is open. Your door is எல்லாம் வருவாங்க. புதுசாக தத்து பண்ணுறா ஒன்றும் பெரிய டோர் ஓப்பன் பண்ண மேடம் எல்லாம் வருவாங்க. இதை மட்டும் ரொம்ப கேர்ஃபுல், வெரி வெரி கேர்ஃபுல். எனர்ஜி மேடம் that you just open the door for another man to come inside. அவன் கல்யாணம் பண்ணிருப்பான் அதெல்லாம் இல்லை, அவன் வருவான். Energy open. So please, you have to fulfill your responsibility and you have fulfilled your husband's responsibility as a wife. You must. And don't go and tell people உங்க ப்ராப்ளம் சொல்லாதீங்க. Especially don't tell another man. You get idea. அப்படியா அப்படியா சில பேர் சொல்லுவாங்க மேடம் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வாசப்படி வரைக்கும் தான். மாதிரி ஒரு பழமொழி என்ன சொல்லுங்க மேடம், வாசப்படி இருக்க மேடம் அது மேலே வந்தால் உங்களுக்கு குடும்பம் குடிச்சாரு. அந்த மாதிரிலாம் you must be very very careful on this kind of matters. Because men outside there are very, very dangerous people. They are looking for opportunity. And the motto you have to put. but she is going to Muslim. Doesn't matter. Madam, அதாவது மேடம் very simple. Okay. சொல்லுங்க நான் ஃப்ளைட்டில் போனேன் மேடம் ஃப்ளைட்டில் போகும்போது ஒரு இந்தியன் இவன் ஏர் ஹோஸ்டஸ் மேடம் ஒரு ஏர் ஹோஸ்டஸ் அப்படி டிஸ்டர்ப் பண்ணுறான் மேடம். கூப்பிடலாம் ஃபோன் நம்பரே கேட்குறேன் மேடம் ஏர் ஹோஸ்டஸ் சார். நான் பார்த்தேன் டேய் என்னடா பண்ணுறேன் வான் எடுத்தேன் ஹீலிங் வான் மேக் த செட் சக்கரா ஸ்மாலர்.